ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਔਰ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਜਨ ਭਰ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਖੀ ਬਾੜ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सब तो पहला तो मैं शुक्रगुजार हाँ अल्लाह ताला दा कि अज अपने ही पंजाब विच तुसीं इन्नी इज्जत दे रहे हो, इन्ना मान दे रहे हो। बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। बच्चों तुहाडी ही गल करांगा जिहड़ा कि अपना अज दा मेन कारण इकट्ठे होने का। उस तो पहला मैं थोड़ा जिहा बरीकी अपने बारे दस देना। 50 साल पहला मैं कैनेडा शिफ्ट हो गया सी अपनी बड़ी छोटी उम्र विच। बेशक 50 साल कैनेडा रहिंदे हो गए ने, उन्होंने उत्थे 3 पीढ़ियां मेरियां तीजी पीढ़ी पल रही है। कामकार ने, 5 बिजनेस ने, 500 कामा कम करता है, सारा कुछ बड़ा वधिया है। सोना कैनेडा च है, सुपने पंजाब दे लेंदा रहना। या कह लो सोना कैनेडा है पर सारी रात पंजाब च ही होना है। बड़ा मुहब्बत है पंजाब नाल, बड़ी मुहब्बत है अपने विरसे नाल, अपनी विरासत नाल। मेरा एक ऑफिस है, ऑफिस दे विच पंजाब दी वंड तो पहला दा पंजाब दा एक बड़ा सारा मैप लगा होया ते मैं उत्ते ही विश्वास करदा अज भी। वाह कैनेडा विच रह के मैडम जी बहुत पते दियां गल्लां दस के गए ने। मैं उहदे नाल जोड़ के थोड़ी तुहाडे नाल गल सांझी करांगा। अखीर ते इहदा आपां नवेड़ा इंज करांगे भी इहदा जिम्मेवार कौन है। उस तो पहला मैं जिहड़ा साडा प्रोजेक्ट है नवीं कलमां नवीं उड़ान पंजाब भवन सरी कैनेडा, मैं अपने पापा दी याद दे विच 2016 दे विच मिलियंस डॉलर ला के एक आलीशान इमारत बनाई जिथे सिर्फ ते सिर्फ पंजाबी दी गल हुंदी है। ते मैनूं दसदियां खुशी है, तुसीं ऑनलाइन punjabbhavan.ca पाओ, तुहानूं मिल जाएगा सारा कुछ। 20 तो 25 समागम मंथ विच, एक महीने विच 20 तो 25 समागम होंदे ने पंजाबी दी प्रफुल्लता लई, पंजाबी नूं उत्ते लैके आउण लई। मैं तुहानूं थोड़ा जानकारी दे दां कैनेडा दे विच अज पंजाबी दा की स्थान है। 50 साल पहला जदों मैं कैनेडा गया सां, साडे नाल भेद कीता जांदा सी, साडे गालां कड्ढीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਢੀਮਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। उस पंजाब उस कैनेडा दे विच असीं इन्नी कि जद्दोजहद कीती कि मैनूं दसदियां बड़ा माण है कि अज जे दुनिया भर दे विच किते पंजाबी दी प्रफुल्लता हो रही है ते उन्हां मोहरी देशां विच कैनेडा दा नाम सब तो उत्ते आंदा है। असां बहुत जद्दोजहद, बहुत जिस तरह जोसेफ जी मैडम जी दस के गए ने, और जो इस पंजाब का जो ढांचा है जवान नूं लैके बहुत बड़ा साडे कोल एक चैलेंज है, साडे को बहुत बड़ी एक मुश्किल है। 60% पाकिस्तान की आबादी का हिस्सा पंजाबी ने, पंजाबी बोलने वाले लोग ने, ते माँ बोली किते भी नहीं। उत्थे असां इन्नी को जद्दोजहद की कि अज उत्थे जिहड़ा मैं थोड़ा अपनी स्पीच नूं छोटी रखना चाहांगा। जे एक बच्चा किसी स्कूल विच, किसी कॉलेज विच, किसी यूनीवर्सिटी दे विच जाके एक गल कह दे कि मैं पंजाबी का सब्जेक्ट लेना है, वो स्कूल कॉलेज या यूनीवर्सिटी विच कॉलेज क्लास है या अध्यापक या टीचर है या नहीं है, वो दूसरे दिन तुहानूं मिल जाणगे।
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅਸਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਾ ਲੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੇਜਰ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ATM ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ 20-25 ਸਮਾਗਮ ਮੰਥਲੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਥਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸੀ ਸਾਂਭੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਾ ਮਾਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੋਸਤੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, 25ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ MLA MPs ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੇਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਹਿ ਲਓ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣੀ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ, ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, 5 ਮੈਂਬਰੀ। ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਜੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 20 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵॉलंटियर ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਲਿਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਖੁਦ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਛਪਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਡਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਨੇ 6-7 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਆ ਜੂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 6 ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਲ ਗਏ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛਪੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਜਰਮਨ 'ਚ, ਨਾਰਵੇ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 45 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਸਫ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਸਫ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋਸਫ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੇ 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਲਪੁਰ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ। ਸੋ 45 ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ 12 ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 37 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਾਗ 1, 2, 3 ਕਰਕੇ 37 ਭਾਗ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ 500 ਕਾਪੀ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਬੱਚਿਓ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹਾ, এনवायरमेंट ਲਾ ਲਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਣੋਗੇ, ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਬੇੜਦਾ। 38 ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 60% ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 23 ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿ 38 ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਵੈਰੀ ਅਚੀਵੇਬਲ, ਆਮ ਨਾਟ ਲੂਜ਼ਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤਾਬ ਜੋਗੀਆਂ ਰਚਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਦਣ ਹੀ ਫੇਸ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, 2 ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, 36 ਕਿਤਾਬਾਂ, 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਏ ਤੇ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੋਲਿਊਮ। ਤੇ 150 ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, 15,000 ਛਪ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ 15,000 ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਜਿੱਤਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਤਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਤਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਸੌਰੀ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੂਣਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਰਾਈਟ ਬੱਚਿਓ, ਜਵਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 5 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਟਗਾਲੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੌਰਨ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ
मेले एक ना शरारा लैके आयो, मेले एक घुंगरूआं वाली गुत्त लैके आयो, मेले एक पंजाबी जुत्ती लैके आयो। तीजी पीढ़ी कैनेडा की जो पंजाबी जुत्ती या गुत्त मंग रही है, ते की असी लाहौर में गुत्तां या किताबां नहीं मंग सकते? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ 24 ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 6-6, 8-8, 10-10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਦਾ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਰਚ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਈਦ मैं मान साहब के घर मनाना, मैं बैसाखी भी मनाना, मैं क्रिसमस भी मनाना। मेरे लिए ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੌਣ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੌਣ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੌਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ 300-400 ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਸੱਦੇ। ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ, ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਕ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ। ਕੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਝੰਡੇ ਛਾਪੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋਸਫ ਜੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 16-17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਬੱਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਲਿਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਪਾਇਓ ਪੰਜਾਬ PUNJAB, ਬਬਨ B like ਬੌਬ ਵਾਲੀ,
BHAWAN ਲਾਈਵ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ। 1500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 800 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਬਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈਜਾਨ ਸੱਚੀ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜੋਸਫ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ 800 ਬੱਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਛਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਛਪਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੁੱਕ ਛਾਪ ਲਓ, ਰਚਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਛਾਪ ਦਾਂਗੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਬੱਚੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।